and what is not media, right? The question can be either way around. Where where is media? Or what extent does media impact our life? The answer would be where media doesn't impact our life. It is just like a wave, right? It's just all pervading, all surrounding. So yeah, I was talking about our social position. Those who are in and out of this screen. Someone who is watching a TV at Bhunapara intersection or in any bazaar or doing this course online with me and with Sumaya Alom are part of this visual politics or the visual on-screen dominance, right? So how does media control these all surrounding layer of influence or dominance or politics? So what is dominance, what is influence, what is politics are just synonymous, right? So to understand this, we need to understand our identity or our social position. So the understanding of social position is simply what we are, right? এই জায়গাকে যদি আমি ভেঙে বলি, কিছু একেবারে সাদামাটা ব্যক্তিগত জীবনের আমাদের একটা স্টেটাস কন হয়ে গেছে অনেক কিছু বা অনেক ধরনের জিনিস। সো স্টেটাস সিম্বল অর স্টেটাস আইকন, দিস ইজ আ ভেরি কি ওয়ার্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য all pervading in influence of media. তো আমরা প্রত্যেকেই social being, right? Within our social identity, we have some specific identity. If we look at those identities, you are students, right? So when you are at your house and when you are at your university, do you find any difference between your visual or public appearance, your appearance or movement, your dress, your way of talking, and your wearing? I mean, all the olfactory wearing, মানে smell wearing. আমরা পারফিউম লাগিয়ে দিই, রাইট? সো আমি এমনও হয়েছে যে আমি ভুলে চশমা রেখে আসছি বাসায়, কিন্তু একটা দূরে মনে পড়ে আমি পারফিউম ইউজ করি না, চশমা রেখে আসছি, বাট আই ইউজ পারফিউম, right? When I became a teacher. So look, why this single artifact or single usable like a perfume has become an important wearing. এগুলো কিন্তু এখন ওয়ারিং বলা হয়। মানে আমরা তো শুধুমাত্র পালপেবল জিনিস করি না, রাইট? যেগুলো দেখা যায় বা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, সেগুলোর বাদেও উই ডু ওয়্যার সাম অফ দ্য স্মেলিং এলিমেন্টস। So why? Because our social identity is attuned to all of those things. Our social identity means our status as social being or as academic being. And in in the life coming ahead, we will become professional beings. And then we will have different sort of a statement of fashion, right? Statement of language, a statement of the way of our articulation. So all of these identity elements are called the status symbols. The media are the producers or constructors of certain visible and invisible identity symbols or icons, right? So our childhood has different connotations for style,
রাইট? তুমি জাস্ট তুলনা করে দেখো, ছোট্টবেলায় তুমি যে ধরনের পোশাক আশাক পরতে, তোমাদের ভেতরে দু একজন মা হয়েছে, তোমাদের বেবিরা অথবা তোমাদের আপনজন পরিচিত তোমাদের বোন বা দিদি বা ভাইয়ের ছেলে মেয়েরা তারা কি ধরনের পোশাক পরে, রাইট? তোমার পোশাকের দিকে তাকালে আহ তুমি ফিল করো না, ও হাউ অর্ডিনারি আই ওয়াজ। মা বাবাকে বলো না কি গরিব ভাবে বড় করছো আমাদেরকে, রাইট? এগুলো নিয়ে কিন্তু খুব পপুলার জোক টোক হয়, নাম থেকে শুরু করে। আহ আহ, আমাদের সময় মেয়েদের নাম ছিল কি, লিলি মিলি, রাইট, এটা ওটা। আর এখনকার নামগুলো শুনলেই মনে হয় প্রেমে পড়ি। ফারিয়া, আওয়ার ফারিয়া ইজ হিয়ার, আদিবা, রাইট, নুসরাত। সো এনটিভিতে আমি একটা ইসে দেখেছিলাম। সো লুক at this নেমিং। I started with our social identity. No matter which class you belong to or which social or cultural space you are from, you have an equal access to all the media meanings, right? So Aryan is the name of Shah Rukh Khan's son, right? Do you believe that before Shah Rukh Khan's son's name came to the surface, was this sort of dominance of this name, was it a dominant name before Shah Rukh Khan's son was named Aryan? It was not there. তো যে মানুষটা ওই ধরো প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করে, কয়রা অঞ্চল বা সাতক্ষীরা, আরো একেবারে অযোধ্যা গায়ে বাস করে, তাদের সন্তানদের নাম দেখবা, আমাদের জেনারেশনের নাম দেখবা, রাইট? তো আমার আমার একজন কলিগের নাম, নাম না বলে আমি বলি, উনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। উনি, আমি, মশিউর ভাই, আমরা একদিন মধুমতির তীরে গল্প করছিলাম। উই ওয়ার শেয়ারিং দ্য টেলস অফ আওয়ার লাভ স্টোরিজ ইন আওয়ার একাডেমিক লাইফ। উনি বলল যে ভাই, একদিন দেখা করতে গেলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ডিপার্টমেন্টের একটা মেয়ে। তো মেয়েটা বলল, আপনি এত সুন্দর, আপনার নামটা এমন কেন? Look, this is a sort of clash of naming. Is this only the clash of naming or the clash of status symbols? আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু স্টেটাস সিম্বল বেসড একটা ক্ল্যাশ বা এক ধরনের ডিফারেন্স তৈরি হয়েছে, রাইট? সবুজের এখনকার যে ডেনিম ইয়া পরা, জ্যাকেট পরা যে ছবিটা, এটা কি ফার্স্ট ইয়ারে তোমরা দেখেছো? সো ইটস এ ক্ল্যাশ, ইটস এ ডিস্টিংশন। এবং why did সবুজ pick it up for displaying here, right? The reason for which we love to be displayed or identified with certain images or icons or symbols is, of course, the dominance of media, right? So, how does media display all of these থিংস? মিডিয়া কি বলে তোর এটা কিনতেই হবে যখন অ্যাডভার্টাইজ করে, when all those advertisements are called endorsements, right? So do you understand what is endorsement? তুমি দেখবে the variety of products and the volume of the price actually indicates the level of the stars considering their cultural national identity. রাইট, কসকো সাবানের অ্যাড কিন্তু ক্যাটরিনা কাইফকে করতে দেখবে না। সো ভ্যারাইটি অফ প্রোডাক্টস এন্ড দ্য র্যাঙ্কিং অফ দ্য প্রোডাক্টস ইন্ডিকেট দ্য র্যাঙ্কিং অফ দ্য কনজিউমার্স, রাইট? সো ডাভ, স্যান্ডেলিনা, or blah 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 blah, right? So look at the price of those products. The higher the prices are, the
standard of the endorsers, I mean the ambassadors for those products, will also be categorically higher. So someone from Bollywood will be considered higher than from Hollywood, right? Do you understand? So for every sort of status symbols, there are ভেরিয়াস সর্ট অফ এন্ডোর্সমেন্টস। এখন মিডিয়াকে এন্ডোর্সমেন্ট গুলো এইভাবে করে যে তুমি এটা মাখো, এটা মাখলে এটা হয়ে যাবে, এইভাবে কি গল্পটা বলা হয়? পরিমণি এটা ব্যবহার করেছে বলে সুন্দর হয়েছে, তুমি এইভাবে করো। এটা কি ইজ দিস স্টেটমেন্ট দ্যাট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড? ইজ ইট জাস্ট লাইক আ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড থিং, কজ অ্যান্ড ইফেক্ট? নো, রাদার ইট হ্যাজ এ স্টোরি, রাইট? ইট হ্যাজ এ ন্যারেটিভ। এখনকার সময় তোমরা তো এই যে ন্যারেটিভ, বয়ান, আলাপ, ডিসকোর্স, এইগুলো ফেসবুকের কল্যাণে কিন্তু আমরা সবাই খুব ভালো শব্দ ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু গভীরের ব্যাপারগুলো আমরা জানি না। তো মিডিয়া কিন্তু গল্প ফাঁদে। সো অল দিস স্টোরিজ অর all the status icons or symbols which are part of different statements of our different identities in different places, right? The way I'm inside my house is, of course, different from the way I will be in my university, right? So depending on all of those things, তুমি ঘরের মধ্যে যে ধরনের জুতা পরো সেটা তো জুতা না, তাই না? স্লিপার। তো সেই স্লিপারের মাথায় এই ইন্দুর বান্দর এগুলা থাকে, এবং এগুলো মেয়েদের জন্য এক কালার লুক। তোমার আইডেন্টিটির সাথে, আইডেন্টিটি গুলো জেন্ডার, এজ, রাইট, ফিনান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি, রাইট, এর উপর ভিত্তি করে ইয়োর ইকোনমিক অর চয়েস অফ পারচেস are always decided. And who makes all the decisions of your purchase? Is it you or the media? তোমার দরকারগুলো কে নির্মাণ করে, তুমি না মিডিয়া? ক্লাস 7 এর তুমি এবং এখনকার তুমির মধ্যে তফাৎ দেখো, রাইট? তোমার পার্টিকুলার শপ আছে টু বাই ইয়োর পার্টিকুলার প্রোডাক্টস। প্রত্যেকের এলাকায়, অথবা এই যে গোপালগঞ্জে তুমি এক এক জায়গায় পরিচিত হয়ে গেছো না? ওই জায়গায় গিয়ে তুমি পেস্ট কিনো, ওই জায়গায় গিয়ে তুমি ব্রাশ কিনো, ওই জায়গায় গিয়ে তুমি স্যান্ডেল কিনো, ওই জায়গায় গিয়ে তুমি খাও, রাইট? সো অল অফ দিস display our certain social, cultural, financial, age-based identities. So remember all of these things, right? So all of the status icons are just fitted with all of our identities. So for the Muslims, there are certain products. For the Hindus or for the followers of other religions, there are certain products and certain shops, certain brands, right? For anything and everything what we consume, including books or cinema or sports or mobile phones, everything is part of our status icons, and everything has a sort of direct association with our life, and who has made this association between those products and our socio-cultural, age-based or financial identities? Media, right? The marriage maker is the media. How does media do all of these things? Through different endorsements, right? তোমরা আমি প্রায় এই কবিতাটা পড়তাম যখন মিডিয়া স্টাডিজ পড়াতাম তোমাদের, আমাদের বিভিন্ন ব্যাচকে। তোমরা হয়তো ভারতের একজন কবির, কলকাতার একজন কবির নাম শুনে থাকতে পারো। উনি খুবই প্রতিবাদী একজন
কবি ছিলেন। ওনার কবিতার নাম মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে। I translated this poem, and he has plenty of books of poems. নাম কি কবির, জানো সবুজ? এস স্যার, শঙ্খ ঘোষের স্যার। ব্রিলিয়ান্ট। সো শঙ্খ ঘোষ, তোমরা পারলে কবিতাটা পড়ে নিও, চোখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে। এক লাইনেই বলবো আমি মনের কথা। আমি ভুলে আমি আই এম নট গুড অ্যাট রিসাইট, আই মিন মেমোরাইজিং ভার্সেস। এটা তোমাদের ভুইয়া স্যার খুব ভালো পারেন, রাইট? এটা আমি আমি কোনোদিন ওই শেক্সপিয়ারের অমুক থেকে তমুক জায়গা থেকে জীবনে পারবো না। সো চোখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে। ঢেকে যাওয়াটা, তাই না? চোখ কিন্তু তোমার আমার শরীরের চেয়েও বড়। চোখ কিন্তু তোমার আমার ওভারঅল যে স্ট্রেচার বা আমাদের যে কাঠামো, তাকে ছাপিয়ে যায়। চোখ পুরো বিশ্বটাকে দেখতে পারে, এবং চোখকে দিয়ে বিশ্বটাকে দেখায় মিডিয়া। তো কিভাবে দেখায়? থ্রু সার্টেন presentations of things and representations of things. So what is there is presentation. You are there, presentation, right? So this is a plastic mug, for example. It is a mug, right? So এটা হলো প্রেজেন্টেশন। এটা রিপ্রেজেন্টেশনটা কি? সো এটাই দেখো তুমি, দেয়ার আর সার্টেন কালার্স, রাইট, সার্টেন ক্যারেক্টার্স উইথ সার্টেন কোডস। এই যে ভ্যারিয়েবলস গুলো, এই যে এলিমেন্টস গুলো, এগুলো আমাদেরকে নানান ভাবে কিন্তু আমাদের পারচেস গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। আম, ফোন কিনতে গেলে আমরা বলি এটা মেয়েদের কালার, এটা ছেলেদের কালার। ফোন ফোন কোম্পানি কিন্তু সবসময় অলওয়েজ লুকস অ্যাট দিস ডিটেইলস। বলেছি না, আমাদের কালচারাল, জেন্ডার আইডেন্টিটি, অর্থনৈতিক। তো ফোনের প্রাইস গুলো দেখবা, রাইট, ব্র্যান্ড গুলো দেখবা, রাইট। সো উন্নত বিশ্বে এত ব্র্যান্ড নেই, দুইটা বড় জোর তিনটা, আইফোন, স্যামসাং, এরপরে কেউ যদি কোনো অন্য চয়েসের দিকে যায়, পিক্সেল। কিন্তু আমাদের ওই অঞ্চলের জন্য দেখো, আমাদের কালচারাল এবং ফিনান্সিয়াল আইডেন্টিটি অনুযায়ী আমাদের ফোনের মডেল গুলো এবং দামের রেঞ্জটা। তো এভরি টাইম উই গো ফর বাইং এ ফোন, দোকানদার তোমাকে বলতে থাকে, দোকানদারও কিন্তু মিডিয়া, মানে এ ওয়াইডার পার্ট অফ মিডিয়া। আপি বা ভাইয়া, ভাইয়া আপুকে বোঝান না, বা আপু ভাইয়াকে বোঝান না, এটা ভাইয়ের সাথে, ভাইয়ের পার্সোনালিটির সাথে খুব ম্যাচ করবে, রাইট? লুক, এই কথাগুলো তাকে দিয়ে মিডিয়া বলিয়ে নেয়। ও তোমার আমার থেকে দারুণ ভাবে কথা বলতে পারে, ওর কনভিন্সিং পাওয়ার। লুক, যেভাবে একজন বাসের হকার বা ট্রেনের হকার, বা এর আগে পদ্মা সেতু হওয়ার আগে আমরা লঞ্চে করে ঢাকা গোপালগঞ্জ যাতায়াত করতাম, ওইখানে যে মানুষটা শরবত বিক্রি করে এইভাবে এইভাবে করে, এই গ্লাস থেকে ওই গ্লাস করে, দা স্পিড অফ হিজ আর্টিকুলেশন, এবং ওই মানুষটা যদি 30 দিন ইংরেজি শেখে, ও তোমার আমার থেকে অনেক ভালো ইংরেজি বলবে, কারণ ওর পাবলিক এক্সপোজারটা এত বেশি। মিডিয়া সারাদিন যদি কথা বলতে থাকে, মিডিয়া আমাদেরকে ওর মতো করে চ্যাটার বক্স করে ফেলে। তাই এটা আমরা কিছু জিঙ্গেল আগে মনে রাখতাম না, তুমি আমি আর ডেনিস, আমাদের ডেনিস, এভাবে বলতে থাকতাম আমরা। তো রিপিটেটিভ। সো মিডিয়া হ্যাজ এ পলিটিক্যাল ম্যানুভার or maintenance of sending the message to the consumers through certain প্রসেসেস। এটাকে আমরা একটা টার্মে করি, আহ, সেটা হলো মাইগ্রেন, রাইট? মাইগ্রেন, দা ওয়ে মাইগ্রেন ইজ ভেরি excruciating, very painful, and very cruel. It just keeps you stuck, right? It keeps you unmovable. The same way, media is also something which is very obtrusive, very interfering, and very, very
sticking, very, very gluing in its effect. তো এই মাইগ্রেন যে কনসেপ্টটা বা মাইগ্রেন যে ওয়ার্ডটা আমি বললাম, এটার ফার্স্ট লেটার কি? এম, রাইট? এম ফর media language, I for media ideology, right? G for genre, R for representation, A for কেউ কেউ বলবা? এটা মনে হয় তোমাদের জানার কথা। A for what? অ্যাঙ্করিং নাকি? না না, ওরা একটু বলো। A for attitude. Very close. এতদিন এই কথা অবশ্যই তোমরা ক্লাসে শুনেছো, তাই না? এটা কিন্তু বলা উচিত। ওকে, সো N for narrative, I for institute. ওকে, সো এখানে ই নেই, এই মাইগ্রেনে ই নেই। A for any idea, any guess? সবুজ, Audience, একটা? sir. No, sir, I cannot remember. Attraction. No, very close. Attitude, attraction. Sir, amusement. No, it's a concept. Attachment. You're just around. You are just around. All right. So, Andro- what? সবুজ? Androcentric কিছু স্যার? না, and সবুজ সবুজের একাডেমিক আইডেন্টিটির জায়গা থেকে কথা বলছে। সো লুক, এই যে যে গল্প বলার ফাঁদ, এটা তোমাকে বলে না এটা করো, এটা কিনো। There are variety of choices in front of you, right? So media language, এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের গায়ে, there are different linguistic denotations, right? পণ্যের নাম থাকে, ইনগ্রেডিয়েন্টস থাকে, রাইট? দেন এক্সপায়ারি ডেট থাকে, রাইট? তোমরা যে কোনো একটা জিনিসের দিকে, একটা বোতলের দিকে তাকাও, একটা চশমার খাপের দিকে তাকাও, all these details are there. So this is media language. Then what is there? I for ideology, right? So language is ideological. I mean, there are certain motives behind every media unit or media message. There are certain layers of ideology. So তুমি দেখো, বন্ধুত্ব, প্রেম, মেধা, সফলতা. So all these are some connotations of the neoliberal identity. এখনকার সময়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো কনসেপ্ট দিয়ে আমাদের জীবনকে আমরা বুঝি। প্রতিযোগিতা থাকবে সেখানে, সফলতা থাকবে, তাই না? ব্যক্তি উদ্যোক্তা হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে, কম্পিটিশন থাকবে। সো অল দিস ইডিওলজিস আর দেয়ার। দেন G for genre, from our head to our toe, I mean the toe of the leg or our feet, আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত we use certain things, right? And we have to look at certain things through our eyes. So all these visual, auditory, olfactory, যা আমরা দেখি, যা আমরা টাচ করি বা ব্যবহার করি, যা আমরা ফিল করি, each and everything
is just in a way given or shared by the bigger bazaar or market, তাই না? তোমরা অ্যালেন গিন্সবার্গের কবিতা পড়েছো না? Yes, sir. অ্যালেন September of গিন্সবার্গের the Shore. কবিতায় সেই সুপার মার্কেট, মানে আমরা পুরো একটা সুপার মার্কেটের মধ্যে আছি। আমাদের মাথা থেকে চোখ পর্যন্ত একেবারে পায়ের তলা পর্যন্ত আমরা সবকিছুর জন্য বাজারের উপর নির্ভরশীল। তো এই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিসের জন্য ডিফারেন্ট ধরনের মিডিয়া কিন্তু চলে এসছে, রাইট? তুমি পত্রিকা পড়তে যাও, ইউ ক্যান নট অ্যাভয়েড দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ মিডিয়া, রাইট? এই টেমু আসবে, ওই আলিবাবা আসবে, ওই এটা আসবে, সবাই বলছে লুক অ্যাট মি, লুক অ্যাট মি, রাইট? ইউ ক্যান নট অ্যাভয়েড, it's everywhere. Even if when you are sleeping and you are dreaming, it's there, right? So genre, for food there are certain things, and for certain um, products of our eating there are certain advertisements. So media is there. So R for representation, R for representation. So the visual elements is there, the color is there. So representation is a manufactured truth. ম্যানুফ্যাকচার্ড শব্দটা আমি যখন বললাম মানে বানানো, এই কথাগুলো এরকম সামান্য বোঝাপড়া দিয়েই তুমি লিখবা। ম্যানুফ্যাকচার্ড ট্রুথ মানে তৈরি করা, কনস্ট্রাক্টেড ট্রুথ। এটা এই এইখানে যে এই পরিমাণের সোডিয়াম আছে, এই পরিমাণের ইয়ে আছে, এর বাস্তবতাটা কি? এটা দিয়ে তোমাকে কোন ধরনের আহ সত্যের প্রতি তোমাকে আহ ঝুঁকানো হয়? To which direction or to which meaning are you just compelled to believing in? Is good for health. So it has a health variable, right? So yes, every representation is a sum total of different sort of truths which are manufactured, which are not like universal truths, but sometimes the universal truths are even defeated or marginalized by these manufactured or constructed truth, right? Then the big A is the abstraction. I mean, এই সব জিনিসগুলো বিমূর্ত, পরিমণির সৌন্দর্য, জয়া আহসানের সৌন্দর্য, রাইট? অমুকের ধরো শাহরুখ খানের ঘড়ি, বা ওই পারফিউমের অ্যাডে ঋত্বিক রোশনের বডি, all these are some abstract beliefs or ideas or infatuation or attraction which are abstract, but they are made tangible by the purchase, or যখনই তুমি কিনে ফেললে এটা tangible হয়ে গেল। তো তোমাকে কোন বিশ্বাস দিয়ে, মানে এই জিনিসগুলো আমরা আমরা ইউজ করি, আমরা যখন এটা নিয়ে ভাবি, যখন আমরা না কিনতে পারি তখন আমাদের কাছে যেমন, আর যখন কেনা হয়ে যায় তখন কেমন। জাস্ট গো ব্যাক টু দ্য ফার্স্ট ডেজ ইউ বট ইউর ফার্স্ট এভার ল্যাপটপ অর মোবাইল ফোন। ও বাবা, নিজের শরীরের থেকেও বেশি যত্ন না? যখন কেনা হয়ে যায়, যখন হয়ে যায়, কি বলো? Right? So look at the infatuation. This is why it's called infatuation or abstraction, মানে মূর্ততা, এক ধরনের ইনএসকেপেবল সাবমার্শন। আমাদের মাথাটা গেট প্লাংড ইনটু ইট, গেট সাবমার্জড ইনটু ইট, আনলেস অর আনটিল আই এম গ্র্যাবিং দ্যাট থিং, that abstraction is not getting away from my brain. So it's just injected into your brain. এরপরে আসলো
আই ইনস্টিটিউট, রাইট? প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কথা ভাবো, তার এক ধরনের বিজ্ঞাপন। কমার্শিয়াল শপিং সেন্টারের কথা ভাবো, তার এক ধরনের বিজ্ঞাপন। আই জাস্ট গেভ অ্যান অ্যাসাইনমেন্ট টু দ্য ব্যাচ অফ রিয়ন, রিয়নদের ব্যাচে আমি ওদেরকে দিয়েছিলাম যে তোমরা কেউ ঘোনাপাড়ায় যাবা, কেউ মোল্লাহাটে যাবা, কেউ গোপালগঞ্জে যাবা, তোমরা বিভিন্ন শপারদের সাথে কথা বলবা, সেই সবগুলোর দোকানের সাইনবোর্ডের দিকে তাকাবা, সেই সাইনবোর্ড গুলো কি বাংলায় নাম না ইংরেজিতে নাম সেটা দেখবা। নামগুলো কেন স্বপ্ন, অ্যাবস্ট্রাক্ট। দেখো, স্বপ্ন একটা কালচারাল ব্যাপার আছে, রাইট? স্বপ্ন যাবে বাড়ি আমার, একটা অন্য ধরনের অ্যাবস্ট্রাক্ট ফিলিং আছে, একটা একটা পবিত্রতা আছে, একটা অ্যাটাচমেন্ট আছে, একটা অ্যাট্রাকশন আছে, একটা অ্যাটিটিউড আছে, একটা ডেপথ আছে, একটা প্রফান্ডিটি আছে, একটা নেচারালনেস, একটা সাবলাইমিটি আছে, রাইট? তো ইনস্টিটিউশন, মিডিয়া ইনস্টিটিউশন গুলো, ধরো সময় টিভি, এটার একটা ইনস্টিটিউশন আছে না? সময় টিভি বসুন্ধরা গ্রুপের টেলিভিশন, যমুনা টিভি যমুনা গ্রুপের, রাইট? তো বড় বড় কর্পোরেট হাউস গুলোর মিডিয়া আছে। ভারতের যেমন এই আম্বানির মিডিয়া চ্যানেল আছে 23টা, স্টার গ্রুপের সবগুলো, স্টার জলসা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ভিত্তিক যে চ্যানেল গুলো আছে, এগুলো হলো ইনস্টিটিউশন, রাইট? এরপরে হলো ন্যারেটিভ। ধরো there is a particular advertisement or television commercial, it's called TVC, or আমরা যে যাকে বলি না বিজ্ঞাপন। তো এই প্রত্যেকটা জিনিসের, খেলার মাঠে ওই সুন্দর ঘাসের উপরে দেখবা বিজ্ঞাপন আছে, বাউন্ডারিতে বিজ্ঞাপন আছে, একটা চার হলো দুরন্ত বাইসাইকেল চার, রাইট? বিজ্ঞাপনটা কোন জায়গায় না, চার বা ছক্কা হলে আইপিএল এ দেখবা নাচানাচি শুরু হয়ে গেছে, রাইট? হু আর ডান্সিং দেয়ার? সো it's a narrative. The element is cricket, then there is 4 or 6 for wicket, and then there is dancing, right? And the act of dancing is being done by certain characters, male and females, with certain attire, which is not normal, right? So it has a narrative. ন্যারেটিভ হলো গল্প বলার ফাঁদ, মানে গল্প, এই দেখো ভাই আমাদের গল্প বলার ফাঁদ। আমরা বুঝি ফাঁদ, বাট উই ক্যান নট বাট fall into that trap. It's an unavoidable trap. From our morning to our um, night, from our waking up to our going to bed for sleep, we are just entrapped or surrounded by all of these things represented through the concept called migraine, right? For Chanachur, you have a different sort of narrative, different sort of characters, right? Right? So বাচ্চাদের দিয়ে চিপসের অ্যাড করানো হবে, ক্যারেক্টার লুক। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু থাকে সেখানে। ল্যাঙ্গুয়েজ, ইডিওলজি, রিপ্রেজেন্টেশন, এই তিনটা জিনিস স্পেসিফিক্যালি ভেরি identical and very complicatedly similar to each other. It has a very complicated interconnection. Sometimes language seems to be meaning, sometimes ideology seems to be meaning, sometimes representation seems to be meaning. Yes, this is true, but there are certain ways of making this truth and bringing this truth to your eyes, and to your heart or brain.
তোমার চোখের কাছে, তোমার কানের কাছে, তোমার মস্তিষ্কের ভেতরে এই অর্থগুলো নিয়ে আসার জন্য কিছু আলাদা আলাদা পন্থা আছে, রাইট? The language is a very vital weapon or instrument বা পন্থা, আমি যেটাকে বললাম। ল্যাঙ্গুয়েজ দুই ধরনের মিডিয়া ল্যাঙ্গুয়েজ। একটা হলো, সরি, তিন ধরনের মিনিং আছে, মানে ল্যাঙ্গুয়েজ লিঙ্গুইস্টিক মিনিং আছে, ডেনোটেটিভ মিনিং আছে, কনোটেটিভ মিনিং আছে, রাইট? লিঙ্গুইস্টিক মিনিং মানে ল্যাঙ্গুয়েজ, এই যে ধরো ভিশন ইলেকট্রনিক্স বা ওয়ালটন টিভি, এই যে লিঙ্গুইস্টিক একটা ইউনিট। এরপরে এটা টেলিভিশন, এটা ভিজুয়ালিটির একটা মিডিয়াম, এটা ডেনোটেশন। টেলিভিশন মানে কি? বাংলায় বলো, টেলিভিশনের মানে কি? স্যার দূরদর্শন। হ্যাঁ, আমি কেবল বলতে গেছিলাম যে এটা আমাদের দাদা ভাই সবুজ, সবুজ বলতে পারবে। সবুজ, লাউয়ের বাংলা কি? স্যার এটা জানি না স্যার, লাবু ওলাবু। আলাবুলা। আচ্ছা, ওকে। সো সবুজ, থ্যাংক ইউ। থিং ইজ, where was I? What was I talking about? Denotative and then connotative, right? ইয়েস স্যার। So এই যে যে কনোটেটিভ, একটা কালার ইজ মেকিং or deciding your purchase, right? পুতুল খুঁজো, ঠিক আছে, এটা খুঁজো, ঠিক আছে। এই যে একটু আগে ইয়াশ রোহানার তটিনীর নাটক দেখছিলাম আমি, মাঝে মধ্যে নাটক দেখি, একটু চিয়ার মি আপ, রাইট? সো এই নাটক, এটা এটা সেটা দেখে নিজের ক্রিটিক্যাল জায়গাগুলো তৈরি করা যায় সহজে। আম, মানে অন্তত তুমি সমালোচনা করবা বা বুঝবা, এগুলোর জন্য এই জিনিসগুলো দেখতে হবে, বাংলা সিনেমা দেখতে হবে। তো ওইখানে আমি দেখছিলাম যে একটা পার্টিকুলার টেডি বিয়ার পছন্দ করে নায়িকা, তো ওটা তাকে কিনে দিতে হবে। কেন পছন্দ করে? টেডি বিয়ার, ঠিক আছে, এভরি টেডি বিয়ার ইজ এ টেডি বিয়ার, কিন্তু তার উপরে ওইটা নাই, তার উপরে আরে চোখটা কালো কেন, তাই না? আরে এইটা এমন কেন, নাকটা এরকম কেন? লুক, দ্য কালার ইজ এ কোড। There are so many written and unwritten codes which attracts a specific consumers. তুমি যে কারণে একটা প্রোডাক্ট কিনছো, সেই কারণটা আর অন্য কাউকে বোঝাতে পারবা না। তোমার মাকে নিয়ে শপিং এ যাও, your code and your mom's code will just collide, এই কোডে কোডে মিলে কলিশন হবে, রাইট? মায়ের জায়গায় দেয়ার উইল বি ফিউচার রিপ্লেসমেন্ট, যেমন আমাদের কয়েকজনের হয়েছে। কংগ্রাচুলেশনস পারিয়া, দ্য রিসেন্ট এডিশন, পারিয়া, দীপা এন্ড আদার্স, রাইট? তো হাজবেন্ড কে নিয়ে যাবা, হাজবেন্ড, when the husband turns into the when the boyfriend turns into the husband, right, he will have a family based understanding of the code, রাইট? তো এই স্যান্ডেলটা কেন, এটা কিনো না, মা কি মনে করবে, এটা, রাইট? সো লুক, all of our identities have their own codes, যেটা কখনোই লেখা থাকে না। কখনো কালারটা, কখনো ওই কোডটা, কোড মানে তোমার এক ধরনের জাস্টিফিকেশন মেকিং মেকানিজম, a mechanism or a tool which creates individual, purely and absolutely individual truth for consuming something. যে কারণে একজন ব্লু পছন্দ করে, আর একজনের কাছে মনে হয় আরে এটা কি, কি কালার, এটা কি কিনলে তুই, তোর কাছে এটা সবচেয়ে ভালো লাগে, রাইট? ইট ইজ স্পেসিফিক, ইট ইজ quite variable from one person to another,
এই ধরনের ভিজিবল, রিটেন, আনরিটেন, ইনভিজিবল যে ব্যাপারগুলো থাকে, ভ্যারিয়েবল গুলো থাকে, সেগুলোকে আমরা বলি কোড। সেই কোডটা ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে থাকে, ডেটের মাধ্যমে থাকে। ও এই ফোনটার আপডেট থাকবে এতদিন পর্যন্ত, রাইট? এটা অমুক অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম, এটার এটার সাথে কেস মানে বা প্রোটেক্টর থাকবে, রাইট? এটার ফিনিশটা ভালো, রাইট? এটার ক্যামেরাটা ভালো। দিজ আর অল স্পেসিফিক কোডস, and there are layers, an infinite amount of codes given to you, either through the color or through language or through uh, you know scientific details, or through the materials which are making the products। এই সব জিনিসের মাধ্যমে কিন্তু কোডগুলো দেয়া থাকে, এবং কোডগুলো আমাদের কাছে তিন ধরনের মিনিং হয়ে যায়। একটা লিঙ্গুইস্টিক, একটা, ধরো সাবান কিনতে হবে, সাবান। এখন ইমরানের বউ বললো সাবান লাগবে, ইমরান গিয়ে কস্কো সাবান কিনে নিয়ে আসছে, রাইট? আমাদের এলাকায় একজন, আম, উনি এখনো বেঁচে আছেন, খুবই মজার মানুষ, ওনার নাম সুইট ভাই। তো উনি আমাদের বলতো, আরে ভাই, ভাটি, আমাদের এলাকায় তো ভাটি বলে, আরে ভাটি, বিয়ে করতে গেছি, মেয়ে দেখে টাকা দেওয়ার একটা ইয়ে আছে গোপালগঞ্জ এই অঞ্চলে, তোমরা জানো যে। তো আমি দিছি 1 টাকা 80 পয়সা, 10 পাই, তখন 10 পাই ছিল, 5 পাই ছিল। তো সবগুলো কয়েন দিয়ে, 1000 টাকাও টাকা, এটাও টাকা। আর ওনার নাম সুইট হয়েছে কি জন্য? মিষ্টি নিয়ে যায় সবাই মেয়ে দেখতে, উনি চকলেট নিয়ে গেছিল, রাইট? আগের দিনে আমাদের যারা একটু বয়োজ্যেষ্ঠ ফ্যামিলি মেম্বার, আত্মীয়, ধরো টেকনিক্যাল আত্মীয়, ফুপা, খালু, এই রিলেশন গুলো তো তোমরা বুঝতে পারো, রাইট? তো ওনারা কিন্তু, আমরা দেখতাম, চকলেটের প্যাকেট নিয়ে আসতো ছোটদের কথা ভেবে। বাড়িতে ছোটরা থাকতো, তাদের জন্য চকলেট থাকতো, একটা চানাচুর থাকতো, টোস্ট থাকতো, ভ্যারাইটি অফ ফুড। এগুলো কিন্তু কোড। ওই যে যে মানুষটা, ওই ফুপা বা ওই সুইট ভাই, তার কোডটা কিন্তু এটা, সেইভাবে ভেবেছে। ওটাও মিষ্টি, ওটাও টাকা, এটাও টাকা, ওটাও মিষ্টি, রাইট? এন্ড এইজ গ্রুপের কথা ভাবো, এক একজনের জন্য এক একটা প্রযোজ্য। তো এই সব কিছু কিন্তু একজন মানুষ যদি পড়াশোনা নাও জানে, তার কিন্তু বুঝতে সমস্যা হয় না। বাংলাদেশে অধিকাংশ মানে সেকেন্ড জেনারেশনের খুবই স্মার্ট ফিটফাট মানুষেরা, এরা যে কিভাবে ফোনটা চালায়। আমি আমার ফার্স্ট এক্সপেরিয়েন্স ইন দ্য মেট্রো রেল, আমি প্রথম এবং শেষ, মানে ওই একবারই এখানে আসার আগে উত্তরায় গিয়েছিলাম লাইসেন্সের কারণে, এক লোকের হাতে আইফোন, দেখো এরকম এরকম করছে, আর সাউন্ড তো ফুল আছে, কিন্তু কানের কাছে নিয়ে শুনছে, আমরা কান বন্ধ করে রাখছি, আমি হেডফোন পরে আছি, তার মধ্যে দিয়ে, তার মধ্যে ভেদ করে চলে যাচ্ছে আওয়াজ, এরকম। তো ওনার কাছে হিয়ারিংটা এরকম কেন? ওনার কাছে এই কোডটা নেই কেন, সেন্সিটিভিটির কোডটা নেই কেন, যে ফর দিস সার্টেন ওয়ে অফ লিসেনিং টু মাই মোবাইল ফোন সামওয়ান ইজ গেটিং bothered, right? Why this code of bothering is not present? কারণ তার কালচারাল, সোশ্যাল, একাডেমিক, ফিনান্সিয়াল আইডেন্টিটি ওই কোডটা, সেন্সিটিভিটি বা সেন্সিবিলিটির কোডটা তার মধ্যে তৈরি করেন। কোড জিনিসটা বুঝতে পারছো? তো এই সবগুলো কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ। তো when we are receiving, media meaning is mediated through the act of making, sending, and receiving. So it's a trio. Someone makes, someone sends, and someone receives. Who makes? The industrialist. Who sends? The creative director, someone like Faruqi or Amitabh Reja, right?
এরা বাংলাদেশের মানে এখনো যে জনপ্রিয় টিভিসি গুলো দেখো অধিকাংশ অমিতাভ রেজার, এবং এটা আমাদের কাছে আসে। উই আর দ্য রিসিভার। আমরা তাহলে মিডিয়ায় যে ল্যাঙ্গুয়েজটা থাকে, যে কোড গুলো থাকে, সেটা সবসময় কি রিটেন, সবসময় কি দৃশ্যমান? না। আমরা কিভাবে রিসিভ করি সেটা আমি বাদে আর কেউ কি বুঝবে? আমার সাথে আমার যে বোঝাপড়া, এই যে এত এত বয়স পর্যন্ত, রাইট, আর কাউকে বোঝানো যাবে না। ইটস বিয়ন্ড সায়েন্স। কাউকে বোঝানো যাবে না ও এইরকম দাড়ি রাখে কেন, মানে দাড়ির শেপটা এরকম কেন। আমরা 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 তো কোনোদিন ভাবিনি যে দাড়ি দিয়ে স্টাইল করা যাবে। আমরা ভেবেছি ইদার শেপ অর রিলিজিয়াস সেন্স থেকে ব্যাপারটা মোজ দিয়ে সে করা যাবে, রাইট। হেয়ার কাট, আরে বাবা, আহ, আম, ইসে এক বাজারে চুল কাটাতাম, তো যার কাছে কাটতে আসছে, এই তোর বাবারে, তোর বাপ তো একটু আগে কেটে গেল, তোর বাবা বললো যে আহ একেবারে আর্মি শার্ট দিয়ে দিতে, তুই এরকম দেখো এরকম দিয়ে এই জায়গায় খানিক রাখছে শুধু, তো থাকবি কিভাবে বাড়িতে? ও যে টুপি পরে থাকবো। সো লুক দ্যাট এ স্মল গাই, ও এইভাবে চুল রাখছে, ওর ভয়ের কোটটাও আছে, আবার ওর স্টাইলের কোটটাও আছে। সেই স্টাইলটা কোন জায়গা থেকে পেয়েছে? ডেফিনেটলি ওর স্টেটাস সিম্বলটা এসছে মিডিয়া থেকে, চারপাশ থেকে, ইদার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো আর ব্রাজিলের সেই পুরনো রোনালদো, রাইট। এই যে এইভাবে তৈরি হচ্ছে, এবং অবলীলায় ওটা দেখলে তোমার ঘৃণা লাগবে, কিন্তু ওর ওর কেমন লাগবে? তোমার খারাপ লাগবে। ইদার রিপালসিভ অর অ্যাট্রাকটিভ, যে কোনোটাই হয়, ভাল লাগবে তোমার, না হলে খারাপ লাগবে। তো কেন একটা মানুষের ওই পার্টিকুলার কালারটা পছন্দ, ওই পার্টিকুলার ড্রেসটা পছন্দ, ওই পার্টিকুলার ওয়ে অফ seeing that dress is very important cannot be explained because she has her own way of decoding. এখন অন্যের গায়ে বিভিন্ন রং, বিভিন্ন স্যাম্পল, বিভিন্ন স্ক্যানার, এটা সেটা, বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের বা ইনগ্রেডিয়েন্টের তালিকা, এটা সেটা দিয়ে এক ধরনের এনকোডিং করে দেওয়া আছে। স্টুয়ার্ট হলের এনকোডিং এবং ডিকোডিং, এই কনসেপ্ট আমি একসাথে অনেক কিছু ইউনিট অ্যান্ড দ্য কালচারাল ক্রিয়েটিভ ইউনিটস, রাইট। তো পণ্যটা যদি বাজার থেকে উৎপাদন করে সারা দেশে সাপ্লাই করে দেওয়া হতো, বিভিন্ন টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন না দেওয়া হতো, তাহলে চলতো? লুক, there is a competition, there is a lot of varieties of the same product to product competition, right? Brand to brand competition, এই যে জনরা, তো চিনি গুঁড়া চাল অমুক গ্রুপের, রাইট, সসটা অমুক গ্রুপের, এরকম তুমি, তোমার আমার প্রত্যেকের এরকম আমরা, হাউ মেনি ব্র্যান্ডস আর উই জাস্ট কন্ট্রোলড বাই? সবুজ বা ইমরান, তুমি বলো তো, আমরা এরকম, ইমরান তোমার 4-5টা ব্র্যান্ডের কথা বলো যা, যেটা তুমি ইউজ করো। স্যার জুতার ক্ষেত্রে স্যার লোটো, ফোনের ক্ষেত্রে পিক্সেল, তারপরে বিভিন্ন অ্যাপেক্স আছে, কলমের ক্ষেত্রে অল টাইম, পিন পয়েন্ট, এই তো স্যার ওকে, পারফিউম। there are many more, right, for wearing, I mean for dress. Easy, Lotto, Shopno, sorry, I mean YOLO, and whatnot. Ecstasy, right? Gentle Park. There are many more. For restaurants, you have brands. So
দ্যাট কম্পিটিশন ইজ দেয়ার, এবং সেই প্রত্যেকটার গায়ে কিন্তু মেনু টেনু সবকিছু আছে, বাট ইউ গো টু এ সার্টেন রেস্টুরেন্ট, রাইট? এই যে যে এনকোডিংটা আছে যে এখানে এই চাইনিজ খাবার পাওয়া যায়, এরপরে তুমি এই জিনিসটাকে ডিকোড করবা। সেই ডিকোডিংটা মানে তোমার পড়ার ধরনটা কিভাবে তৈরি হয়, হাউ ডু ইউ ডিকোড দিস? এরকম একটা ইন্টারেক্টিভ ক্লাসে ইফ ইউ জাস্ট কন্টিনিউ টু শাট ডাউন ইউর screen, it's really, really tough to understand everything and to deliver everything. বলাটা খুব কঠিন। Someone who says or speaks, তোমাদের মতো গণ্যমান্য মানুষদেরকে পড়ানো খুব কঠিন, রাইট? অন্তত আমি সবসময় কঠিন মনে করে এসেছি। এটা এটা করতে হয় না। তুমি এরকম করলে তোমার স্টুডেন্টরা এর চেয়ে দ্বিগুণ তিনগুণ পরিমাণে তোমাকে অসম্মান করবে। এটা it's a sheer amount of disrespect and humiliation for someone who is conducting your class. You don't know how much passion I hold for teaching, and why should I? আমি জাস্ট আর 1.5 মাস পর আমি এইখানে ক্লাস নিব, এইখানে কার্টিন ইউনিভার্সিটিতে, রাইট? আমি এই এরকম স্টেটাসের জায়গা থেকে না বলি, মানে আমি তোমাকে ওন করি, এজন্য আমি তোমাদের কোর্সটা পড়াচ্ছি। আমার বন্ধুকে বলেছি যে আমি তাহলে একটা ক্লাস নেব, রাইট? সো আমি কেন করছি এটা? ইজ বিকজ আই এনজয়। এখানে যেটা করি ইজ বিকজ আই নিড ইট। এটা করলে টাকা পাওয়া যায়, রাইট? তো তোমাদেরকে এত শত দিব্যি দিয়ে বোঝানো যাবে না। ইউ ইউ গাইজ আর জাস্ট টু বি আনচেঞ্জড। এন্ড আমি আমি ডিপার্টমেন্টের আরো মানে প্রো টিচার যারা শিক্ষার্থী বান্ধব শিক্ষক, তাদের সবার কাছেই তোমাদেরকে নিয়ে এক ধরনের বীতশ্রদ্ধ মনোভাব দেখেছি। দে আর নট হ্যাপি উইথ ইউর ব্যাচ, although you had some real promises. Each of you had a different sort of promise. This is wrong. Don't think that this is the end of your life. You will also have your student, you will also have your subordinate staffs in your work environment. You will just get 3 times or 5 times worse treatment from them. Believe me, this is what it happens. আমি প্রথম দিকে বলতাম যে একেবারে ক্লাসরুমটাকে, সেটা ভার্চুয়াল হোক আর ফিজিক্যাল ক্লাসরুম হোক, ক্লাসরুমটাকে পবিত্র জায়গা ভেবে আসবা, এবং এখানে যে মানুষগুলো থাকে তাদেরকে সেইভাবে দেখতে হবে। এটা যারা করতে পারবে তাদের জীবনে অনেক কিছু জুটবে। আমি অন্তত আমার যতটুকু অর্জন বা আমার চারপাশে যেসব মানুষদের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি, স্পেশালি দ্য ম্যান আই অলওয়েজ অ্যাকনলেজ, কাজী মশিউর রহমান, রাজীব ভাইয়া, আমি দেখেছি, রাইট? এন্ড হিজ ফাদার, লুক, ওনার বাবা একজন ভীষণ জনপ্রিয় এবং ডাকসাইটে শিক্ষক ছিলেন। যেমন শিক্ষার্থীরা ভয় পেতেন, তেমন শিক্ষার্থীরা সম্মান করতেন ওনার বাবাকে। গোপালগঞ্জে স্বর্ণকুলি স্কুলের স্বনামধন্য শিক্ষক ছিলেন ওনার বাবা, রাইট? দেখো, লুক এট দ্য ইনহেরিটেন্স, লিগাসিটা, তোমরা লিগাসি বুঝো না? লিগাসিটা বুঝো, এমনি এমনি কিন্তু হয় না। তো ওই মানুষটা আমার লেখাটা পড়ে উনি আমাকে মেইল করেছেন, এবং উনি ফ্রম টাইম টু টাইম উনি আমাকে মেইল করেন, আমি কেমন আছি, কিভাবে থাকছি, কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা। লুক এট কার্টেসি। আমি তো জীবনে আমার আমার কয়েকজন শিক্ষার্থী ছাড়া কেউ জীবনে কোনো দিন খোঁজও নেয়নি, রাইট? ফেসবুকে লাইক, কেয়ার, লাভ, এগুলো আমার কাছে কোনো ম্যাটার করে না। আই ডোন্ট সি হাউ মেনি লাইকস আই হ্যাভ রিসিভড, বাট I see how intellectually my students are interacting with me, right? আমি খোলাখুলি বলি, এখানে
কেন বারবার সবুজ, ইমরান এদের কথা বলছে? বিকজ দিজ আর দ্য পিপল দ্যাট কানেক্ট টু মি ইন্টেলেকচুয়ালি, দে কানেক্ট টু মি ফর হেল্পিং সামওয়ান এলস। তুমি কানেক্ট না হও, অন্তত ট্রিটমেন্টে, কার্টেসিতে সেটা করো, না হলে তোমার তোমার চোখের সামনে তুমি প্রাইমারি শিক্ষার্থীদেরকেও কন্ট্রোল করতে পারবে না। দে আর স্মার্টার দ্যান ইউ, দে আর নটিয়ার দ্যান ইউ, দে আর মোর আউটরেজাস দ্যান ইউ, তোমার থেকেও তেড়া বেশি। দেখো, আর তুমি তোমার শিক্ষকদের সাথে যা করে যাচ্ছ সেটা তোমাকে গ্রহণ করতে হবে, পার্সোনাল লাইফে হোক অথবা প্রফেশনাল লাইফে হোক। আমি অভিশাপ দিচ্ছি না, কিন্তু এভাবেই হয়। আমরা তো ওই ওই স্ট্যাটাসের জালের মধ্যে আছি তো। এই ডিকোডিং গুলো তোমার ক্ষেত্রেও দেখবা এরকম একই রকম হবে। এনিওয়েজ, তো পণ্যের গায়ে যে লেখা, সেই লেখাটা সবার জন্য সমান, কিন্তু আমরা ভোক্তা হয়ে, কনজিউমার, আমরা কনজিউমার হয়ে প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে সেই লেখাটাকে পড়ি। এজন্য আমরা 10 জন মানুষ 10 ধরনের পোশাক পরি, 10 ধরনের চুল কাটি, 10 ধরনের আহ খাবার খাই, 10 ধরনের রেস্টুরেন্টে যাই, রাইট? সো ফ্রম আওয়ার ইমোশনাল টু রোমান্টিক টু প্র্যাকটিক্যাল টু সোসাইটাল choices, we will have different sort of decoding। প্রত্যেকটা পণ্যের, আমাদের বাড়ির রং কি ধরনের হবে, আমাদের রুমের রং কি ধরনের হবে, ক্যালেন্ডারটা কোথায় বসবে, ফেসবুকের মানে একটা স্টোরি দিতে আমাদের কতক্ষণ সময় লাগে তুমি ভাবো। দেশে থাকতে আমার সবচেয়ে বেশি সময় নষ্ট হতো কিসে জানো? যখন আমার ফোনের প্ল্যান শেষ হয়ে যেত। এটা পরিবার পরিকল্পনার চেয়ে ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা, ফোনের ডেটা প্যাকেজ কেনা, রাইট? এত জিবি ইন্টারনেট, এত কথা, এত SMS, ওরে বাবা রে বাবা, বাবা গো বাবা, রাইট? আর তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট সময় যায় কিন্তু একটা প্রোফাইল পিকচার দিতে, রাইট? আর ক্যামেরার ক্যামেরার ফিল্টারের উপরে তোমাদের ইয়া নেই। ইউ হ্যাভ ডিফারেন্ট ফিল্টার্স। এই সবগুলো কিন্তু ডিকোডিং অফ বিউটি অর সেলফ বিউটি অর সেলফ ডিসপ্লে, রাইট? এখন এই জায়গা থেকে আমরা একটু রিপ্রেজেন্টেশনে আসি। স্টুয়ার্ট হলের এনকোডিং এবং ডিকোডিং। আমি কিন্তু রোলাবার থেকে স্টুয়ার্ট হলে গেলাম, মানে মিনিং, লিঙ্গুইস্টিক, ডেনোটেটেড, কনোটেটিভ। এরপরে হলো এই মিনিংটাকে বা এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কেউ লেখে, পণ্যের গায়ে লেবেল আকারে থাকে, অথবা পণ্যের উপরে একটা এক্সট্রা লেবেল হিসেবে থাকে, অথবা ইয়ে হিসেবে থাকে তোমার পুরো পণ্যের শরীরে, ইট ইজ দ্য স্টাক, রাইট? এই যে এটা রিসাইকেলেবল ম্যাটেরিয়াল কিনা, সেটাও একটা চয়েস তৈরি করছে তোমার জন্য, তাই না? পরিবেশের জন্য। আহ এটা আগে তো কোনো কোক বা এটা সেটা আমরা খেতাম, জিরো সুগার, ডায়েট, ভ্যানিলা, এগুলোকে ছিল, রাইট? দেখো এই ডিকোডিং, তো অমুকে কোক টোটালি খায় না, জিরো হলে খায়, রাইট? সো এই জিনিসগুলো আছে। বা এটা যেহেতু লাল, লাল মানেই ক্ষতিকারক, তো আমি সাদাটা খাবো। অনেকে এই জন্য স্প্রাইট বা 7 আপ খায় বা মাউন্টেন ডিউ খায়। বুঝতে পারছো ডিকোডিংটা কি? সো এই ডিকোডিং মানে তোমার আমার বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত, লজিক, এই লজিকটা আমার তোমার মধ্যে তৈরি করে দিচ্ছে মিডিয়া। আর মিডিয়ার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে ডিফারেন্ট মিনিং, ডিফারেন্ট ট্রুথ, ডিফারেন্ট লজিক, রাইট? এবং এই পুরো জিনিসটার একটা গল্প আছে, গল্পে চরিত্র আছে, পরিমণি বা জয়া আহসান বা নোবেল বা সালমান খান বা
জ্যাকি শ্রফের ছেলের নাম কি? টাইগার শ্রফ, রাইট? তো টাইগার শ্রফকে দিয়ে কেউ কোনোদিন বইয়ের অ্যাড করাবে? তোমার কি মনে হয়? আছে তাকে দিয়ে তাকে দিয়ে কোন অ্যাডটা করালে ভালো হয়? বডি এই ফিটনেস। যে দেশে মারামারির সময় কি যেন একটা বাইক বেরোলো, এনফিল্ড না কি যেন, বলো তো? রয়্যাল এনফিল্ড স্যার। রয়্যাল এনফিল্ড। এই অ্যাডটার জন্য কিন্তু আমাদের ইমরান বা সবুজকে দিয়ে কেউ করাবে না এই অ্যাডটা। জ্যাকি শ্রফের ছেলেকে দিয়ে অথবা হলিউড থেকে কাউকে দিয়ে করাবে। এবং জ্যাকি শ্রফের ছেলে যখন রয়্যাল এনফিল্ডের অ্যাডটা নিয়ে দাঁড়াবে, এবং সেটা যদি বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলে দেখা যায়, রাইট, বা তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যানার একেবারে সদর গেটে যদি এরকমটা দেখা যায়, রাইট, আসতে যেতে কত মিনিং আমরা দেখি, তাই না? কত কিছু আওড়ায়। তো এটা আমি আমার মতো করে ডিকোড করব, মানে আই উইল গো ডিপ ইনটু দা মিনিং, and then I will decide to buy or grab that thing or use that thing. এটা হলো ডিকোডিং। এরপরে রিপ্রেজেন্টেশনের জায়গাটা আসি। আহ, তোমরা থিওরি যেহেতু পড়েছো, ওরিয়েন্টালিজম, অন্তত বুঝো যে রিপ্রেজেন্টেশনটা কি, তাই না? একটা নদী, সেটা আফ্রিকার একটা নদী বা বাংলাদেশের একটা নদীকে যদি একজন ইউরোপিয়ান লেখক, বিংশ শতকের বা আধুনিক যুগের কোনো একজন ইংরেজ লেখক বা ইউরোপিয়ান লেখক বাংলাদেশের নদীকে যখন লিখবেন তার কোনো উপন্যাসে, নদীটাকে তিনি নোংরা আবর্জনাপূর্ণ হিসেবে দেখবেন। কিন্তু সেই নদীটাকে যখন এস এম সুলতান পেইন্ট করবেন, নোংরা আবর্জনা সব কিছু ছাপিয়ে সেই নদীটার মানুষের সাথে যোগাযোগটাকে, শিশুদের সাথে যোগাযোগটাকে, সেটাকে দেখাবেন। তাহলে তুমি দেখো, একই ক্রিয়েটিভ এজেন্টের হাত ধরে একটা নদী ক্যান বি এ সিম্বল অফ পাওয়ার, ইকোলজি অ্যান্ড লাইফ। আবার একই ক্রিয়েটিভ এজেন্টের হাত ধরে সেই নদীটা হতে পারে দ্য সিম্বল অফ ডিজিজ, দ্য সিম্বল অফ ফেমাইন অর ড্রাউট অর ডিজেনারেশন। বুঝতে পারছো? তো এডওয়ার্ড সাইড বলেছেন রিপ্রেজেন্টেশন ইজ আ লাই। মানে ওরিয়েন্টালিস্টরা বা ইউরোপীয় যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিজ্ঞাপন, টিভি, জার্নালিজম, সিনেমা, যা যা আছে আমাদের এই এশিয়া বা গ্লোবাল সাউথ নিয়ে, মানে ইউরোপের বলয়ের বাইরে যা, তা নিয়ে তাদের যে দেখার চোখ, সেই চোখটা এক ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন তৈরি করে। সেই রিপ্রেজেন্টেশনটা কি সত্যি না মিথ্যা? মিথ্যা, রাইট? সো ম্যানুফ্যাকচার্ড লাইজ। তো বিজ্ঞাপনে আমরা যা দেখি সেটা সত্যি না মিথ্যা, সেটাকে চ্যালেঞ্জ করি আমরা, রাইট? তো তার মানে এই যে রিপ্রেজেন্টেশনের একটা লেয়ার আছে। ধরো আহ তুমি একটা জায়গায় যাও, বাদাম খেয়ে খেয়ে প্রেম করা ক্যাম্পাস জীবনে, এটা কি এখন কেউ গ্রহণ করবে? বাদাম থেকে ফুচকা, ফুচকা থেকে ওই যে ধরো আহ ওই ক্যাম্পাসের সামনে থেকে একটু শহরে যাও বা একটু ঘোনাপাড়ায় ছিল না, কিন্তু ক্যাম্পাসের আশেপাশে এগুলোর যেহেতু ডিমান্ড আছে, কনজিউমার আছে, রাইট? সো এবং there are certain sitting arrangements for the couples, right? Chamber, right? So you have all these arrangements. It's the part of the wider media bazaar. The entire world is a media bazaar. সেটা তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেও, তাই না? কেউ বাদাম বিক্রি করছে, কেউ চটপটি বিক্রি করছে, এবং তুমি সেখানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েতে যাচ্ছ, রাইট? এখানে কি চটপটিটা চটপটি থাকছে বা খাবার থাকছে তোমার কাছে, রাইট? সো কেউ ভক্তি নিয়ে
ধরো বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে যায়, আর কেউ খুব নিরিবিলি একটু বসে থাকতে যায়, কাপল, রাইট? কেউ শুধু দেখতে যায়, আর কেউ ওখানে গিয়ে দারুণ দারুণ সব ছবি তুলতে যায়। ছবি তোলা এবং দেখতে যাওয়া, ইমোশনাল কারণে দেখতে যাওয়া, এই যে যে আমাদের there is a hunger for virtual display, this is one thing, and there is an emotional hunger, which hunger is overriding or overpowering us, right? So the real book you have, সেই বইটার ছবি তুমি দিবে না? তুমি ধরো সিঁড়ির উপরে বসে সুন্দর করে শাড়ির কুচিগুলো দিয়ে, আহ পায়ে আলতা আছে, বইটা হাতে করে ধরে একটা ছবি তুলবে। তোমার রিয়েল যে বইগুলো আছে সেই বইটার এই বইটার মধ্যে তফাৎ কি, বলো তো? বা ছেলেরা এক এক ধরনের ছবি টবি তুলে, রাইট? এই ধরনের বাতে মানে এখন ভাবলে একটু ক্রেঞ্জ লাগে, একটু লেম লাগে নিজেদেরকে, রাইট? এই যে এইভাবে একটু ঘড়ি টড়ি পরলে এইভাবে একটু, রাইট? তো কেউ, আমাদের একজন শিক্ষার্থী ছিল, সে সব শিক্ষকদের সাথে ছবি তুলতো এরকম হ্যান্ডশেক দিয়ে। মশফিক ভাই ক্রিটিক্যাল আমাকে বলতেছে যে, আচ্ছা, তুমি সবার সাথে এরকম হ্যান্ডশেক করে কেন ছবি তুলো? আমি বললাম, ভাইয়া ঠিক তাই তো, তো সব ছবিতে হ্যান্ডশেক কেন? উই হ্যাভ এ ডিফারেন্ট স্টাইল স্টেটমেন্ট। কেন আমরা এই যে সব কিছুতে আমাদের, যে আমরা যে রিয়েল বিং, দ্য ম্যান অর ওয়াম্যান অ্যাজ উই আর, আমরা যেমন ঠিক তেমন, এই যে একটা আমাদের আইডেন্টিটি, এবং এর বাইরে আমাদের ফেসবুকের যে আইডেন্টিটিটা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে যে আইডেন্টিটিটা আমরা ধারণ করি, উইথ অল অফ দোজ wearables and wearings, from smell to the ফিজিক্যাল ওয়ারিং, এই সবকিছু মিলে আমাদের যে একটা আইডেন্টিটি, সেই আইডেন্টিটির মধ্যে এক ধরনের তফাৎ আছে না? দা তুমি বাড়ি গেলে তোমার মা কেমন করে ডাকে তোমাকে? এই সিমড়ি, এদিকে আয় দি, রাইট? ঢং দেখায় আর কতক্ষণ শুয়ে থাকবে, এবার খাইয়া নে। তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কেমন কেমন ভাবে কথা বলো, রাইট? সো লুক, এই ইন্ট্রিকেট ছোট্টখাট্ট জিনিসগুলো যদি মোটামুটি একটু খোলা চোখ দিয়ে বাজ বিচার করতে পারো, তাহলে তুমি এই কোর্সে কিন্তু ভালো লিখতে পারবা। লিখতে পারার চেয়ে অন্তত জীবনের জন্য অনেক সচেতনতা তৈরি হবে। তোমরা মালভি পড়েছো, ওয়েজ অফ সিং পড়েছো, রাইট? তো ওই ওই সবচেয়ে কঠিন জায়গাগুলো কিন্তু তোমার ম্যাম ফিনিশ করেছে, আর এই জায়গাগুলো দিয়ে ওই জায়গাগুলোতে একটু ঢুকতে সুবিধা হবে। এই জন্য আমি এই কথাগুলো বলছি। আই উইল জাস্ট র্যাপ ইট আপ উইদিন 10 minutes. So the thing that I was saying is, our sense of representation is divided into the real self, the real identity as what we are, and the idealized identity that what we want to be, right? আমাদের মডার্ন যত সব মানে ইকুইপমেন্টস আছে, মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে ড্রেস, এটা সেটা সবকিছু মিলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে আমাদের যে একটা আইডেন্টিটি তৈরি করেছি, উইচ ইজ লাইক আ বাবল, রাইট? বাবল তো বুঝো, মানে কিছুক্ষণের পর এটা আর থাকে না, একটা বাবল। কিন্তু ওই বাবল আইডেন্টিটিটা কয়দিন পরে ফেসবুকে মেমোরি হিসেবে আসবে তোমার সামনে, তখন তুমি দেখবে যে ইট ওয়াজ নাথিং বাট আ বাবল, লাইক জাস্ট লাইক ইভাপোরেশন, মানে জলীয় বাষ্পের মতো উড়ে যাবে। কারণ তখন তোমার আমার এখনকার যে বেস সর্ট অফ স্টেটমেন্ট অফ স্টাইল, সেগুলো তখন সেকেলে লাগবে, রাইট? তখন আরো নতুন কিছু চলে আসবে, স্ট্যাটাস আইকন গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে।
তো আমরা যে প্রতিনিয়ত নিজেদের আহ সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী নিজেদেরকে আধুনিক করতে চাচ্ছি বা পরিবর্তন করতে চাচ্ছি, দ্য প্রসেস অফ মডার্নাইজেশন অ্যান্ড চেঞ্জ is actually driving us to accept more and more external truths. And those truths are definitely created by media. এক ধরনের হাইপ, রাইট? খোলা বাজারে গিয়ে শপিং করার থেকে স্বপ্নের মধ্যে শপিং করাটাকে তুমি এখন গুরুত্বপূর্ণ মনে করছো, রাইট? এবং আমাদের প্রত্যেকটা সেই বড় বড় বাজার, সেগুলো আর খোলা বাজার হিসেবে বসে না, এখন প্রত্যেকটা ঘর হয়ে গেছে। কারণটা কি? এই যে গোপালগঞ্জ শহরে দেখো, টিনের ঘর এটা সেটা অনেক ছিল আগে, এখন শপিং মল হয়ে গেছে, রাইট? এখান থেকে মানুষ গোপালগঞ্জ থেকে শপিং করে না, খুলনা যায়। খুলনা গিয়ে ওই ধরো জলিল টাওয়ারের ওই দিক থেকে কেউ শপিং করে না, কোথায় যায়? নিউ মার্কেটে যায়, রাইট? খুলনায় গিয়ে সে স্বাভাবিক কোনো জায়গা থেকে শপিং করে না, সে আড়ং-এ যায়, রাইট? এরপরে সে যখন চাকরি বাকরি পায়, বিয়ে শাদী করবে, প্রেম টেম করে একটা জায়গায় পৌঁছেছে, তো বাড়ি যেহেতু খুলনা, যশোর, বাগেরহাট এই অঞ্চলে, কলকাতায় গিয়ে শপিং করে, ওয়েডিং শপিং। ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপোড়েনে এখন মানুষ যেতে পারছে না, তাই না? ওখানকার দোকানগুলোর খারাপ অবস্থা আমরা শুনেছি। তাহলে তুমি বুঝতে পেরেছো যে প্রেজেন্টেশন এবং রিপ্রেজেন্টেশনের মধ্যে তফাৎটা কি? এই যে যে আমাদের ওভারঅল লাইফ নিয়ে, আওয়ার ইমোশনাল, রোমান্টিক, ফ্যামিলি, সোশ্যাল, একাডেমিক, personal life has certain meanings which are sort of artificial meanings, but these artificial meanings are outnumbering or out influencing our presentation or real life. So our real life is being superseded or supplanted by our represented life. I mean, the life which we think idealized, the life that we imagine to be. ওই লাইফটা ভেতরে যে এক ধরনের যন্ত্রণা তৈরি করছে। কত ছেলেপেলেদের দেখেছি যে মা বাবা না খেয়ে থাকে, কিন্তু এটা সেটা করে আইপিএল এর জুয়া জুয়া ধরছে। আইপিএল আসবে দেখবা, রাইট? পড়াশোনা নেই, মোবাইল একটা হাতে করে, আরে দেখি বাগানের মধ্যে থেকে হুটহাট করে হিন্দিতে কথা বলছে, ব্যাপার কি? এরকম সময়, কারণ ওই বাগানের মধ্যে ওই জায়গায় ইন্টারনেটটা ভালো থাকে। এই যে যে দেখো, এইটাকে বলা হয় হাইপার রিয়ালিটি। এই যে যে আমার কল্পিত জীবন এবং এই জীবনের ক্ষুধাটা বেশি, এই ক্ষুধাটা একেবারে ইনসেসেন্ট, রেস্টলেস, আনএন্ডিং হাঙ্গার ফর হোয়াট মাই লাইফ কুড বি। আমার জীবন কেমন আছে, আমি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হতে পারবো, এইভাবে ফিল্টারটা দিলে, এইভাবে ছবিটা দিলে, আম ইন আ ওয়ে ইনক্লুডিং মাই সেলফ, উই আর জাস্ট succumbed to that life or subservient to that life, right? আমরা ওই জীবনের কাছে দাস হয়ে গেছি কোনো না কোনো ভাবে। সেটা ফেসবুকে খানিকটা হলেও, সেটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের নানান কিছুতে হলেও আমরা কিন্তু করি। করে যে আমাদের মধ্যে শান্তি থাকে, সেটা কি থাকে তুমি বলো তো? এতগুলো পোস্ট দিয়ে কেমন লাগে? ভাল লাগে যখন শুতে যাও? বা তোমার নিজের মনের অবস্থা, তুমি কেমন আছো, কি করবা, মা বাবাকে কিভাবে সাপোর্ট করবা, এই জায়গাটা, এই যে তোমার প্রেজেন্টেশন, মানে তোমার রিয়েল লাইফ এবং তোমার রিপ্রেজেন্টেশন বা তোমার ওই সিমুলেশন। এবার সবুজ বুঝতে পারবে সিমুলেশন কি। সো এটাকে বলা হয় সিমুলেশন। এই সিমুলাক্রা এবং সিমুলেশন, দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইজ এ সাম টোটাল অফ সিমুলাক্রা। সিমুলাক্রা বুঝো? এই যে যে আমাদের জৌলুস বা আইডিয়ালাইজড একটা জিনিস না, যে বিয়ের পরে পাটায়াতে যাব,
রাইট? এটা একটা সিমুলাক্রা। ওয়েডিং শপিংটা অমুক জায়গা থেকে করব, রাইট? হলুদের স্টেজটা পুকুরের মধ্যে করব, 3-4 প্রকারের বাতি দিয়ে বাড়ি সাজাবো, রাইট? সো এই জিনিসগুলো তোমার আমার কাছে কিভাবে আসছে? রিল হয়ে আসছে, ইউটিউব ভিডিও হয়ে আসছে, ওই সিনেমায় দেখেছিলে, ওই সিনেমায় ওকে এইভাবে ব্রাইট করা হয়েছিল, রাইট? আমি সাজতে যাব খুলনায় অমুক জায়গায়, মেহেদিটা করাবো অমুক জায়গায়, হাতের মধ্যে এইভাবে থাকবে অমুক প্লাস তমুক, রাইট? তো ওরা হাতের তালুতে করে, আমি এখানে করব, আমি দরকার হয় আমি ট্যাটু করব। ট্যাটু জিনিসটা আগে কয়জন জানতো? তুমি দেখবা যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতেই অনেক ছেলে মেয়েদের হাতে ট্যাটু আছে এখন। আর আমরা যখন বেড়ে উঠেছি, ট্যাটু বড় জোর দেখতাম খেলোয়াড়দের শরীরে। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ট্যাটু করে না, জানো? কারণ ও নিয়মিত রক্ত দেয় এজন্য। তো এইটাকে কেউ আদর্শ হিসেবে নেবে না ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। এই যে যে প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য আমাদের কল্পিত বা এক ধরনের ফেক ইলুসরি প্ল্যানিং অর ভিশন অফ লাইফ, এটাকে বলা হয় সিমুলাক্রা। সিমুলাক্রা এক ধরনের কোড। আর এই যে প্রসেসের মাধ্যমে আমরা এই পুরো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি দ্বারা তাড়িত হয়ে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা অ্যারেঞ্জমেন্ট বা প্রত্যেকটা জার্নির জন্য আমরা যে কল্পিত একটা জীবন তৈরি করেছি, সেই জীবনের ধারাটাকে বা প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় সিমুলেশন, রাইট? তো রিয়েলিটির চেয়ে সিমুলেটেড রিয়েলিটি আমাদেরকে কিন্তু বেশি তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। শিক্ষার্থী হিসেবে তোমরা অনেস্টলি বলো তো, পড়াশোনা তোমার কাছে কি প্রেজেন্টেশনটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এখন, না তোমার ওই সিমুলেটেড লাইফটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে? তুমি ইংরেজিতে পড়ছো একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে, এটা এক ধরনের সিমুলেটেড আইডেন্টিটি, কিন্তু পড়াশোনা কালীন তুমি কতটুকু পড়াশোনা করছো, রাইট? এই পড়াশোনার জীবনের জন্য যা যা করণীয়, সেই জিনিসগুলো বেশি পরিমাণে তোমার ক্ষেত্রে জিতে যাচ্ছে, না অন্য জিনিসগুলো তোমার ক্ষেত্রে বেশি জিতে যাচ্ছে? একটু ভেবে দেখো, রাইট? তার মানে আমাদের ক্ষুধার জায়গাটা, আমাদের প্রয়োজনের জায়গাটা, আমাদের আগ্রহের জায়গাটা ভিন্ন কোনো বাস্তবতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। সেই বাস্তবতার নাম হলো হাইপার রিয়ালিটি, এক ধরনের বাবল। সেই হাইপার রিয়েল বা কল্পিত যে কল্পিত বা সিমুলেটেড লাইফ, সেই লাইফের জন্য বাজারটা প্রস্তুত আছে। এই বাজারে ভালো বই পাবা না, গোপালগঞ্জে কোনো জায়গায় ভালো কোনো বই পাবা না, কিন্তু গোপালগঞ্জে দেখবা আইফোন কিনতে পাওয়া যায়। তফাৎটা বুঝতে পারছো? কারণ কি বাজারটা আইফোনের জন্য অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে, কারণ তুমি ওই বাজারটাকে তৈরি করেছো। তুমি ভালো বই পড়ো না, রাইট? তুমি প্রত্যেক দিন কয়বার তোমার মায়ের সাথে বাবার সাথে কথা বলো, রাইট? মা বাবা তো আর মেসেঞ্জার ইউজ করতে পারে না, এজন্য আর কথা বলা যায় না, রাইট? আর এখন লিখেও কথা বলে না মানুষ, ভয়েস দেয়। লিখতে কষ্ট হবে, তারপরে দেখো লেখার লেখার জায়গাটা রিপ্লেসমেন্ট চলে আসছে। লাথি গুতা কিল ঘুষি কান্না হাসি অবাক হওয়া সব কিছু করে দিচ্ছে ইমোজি দিয়ে, রাইট? তো আমরা চিঠি থেকে এসএমএস এ আসলাম, এসএমএস থেকে মেসেঞ্জারে আসলাম, সরাসরি ফোন। প্রত্যেকটা জায়গায় আবেগ কমে যাচ্ছে, জীবন কমে যাচ্ছে। রাতে কি আকুতি নিয়ে সবাই প্ল্যান প্ল্যান করে সকালে শেষ হলো মেসেঞ্জারে। এত আবেগ আমাদের, এত গ্রুপ করে ফেলছি, এটা সেটা গ্রুপে একেবারে সাধক হয়ে যাচ্ছে, রাইট? সকালবেলা ওই সিমুলেশন উবে যায়, ইট গেটস ইভাপোরেটেড। এটা সত্যি কথা কিনা তুমি বলো, তাই না? কারণ কি ওই যত মিনিমালিজম চলে আসছে, তোমার আবেগকে প্রকাশ করার জায়গায়, দা ওয়ে ইউর ইমোশনস উড বি চ্যানেলাইজড থ্রু রিয়েল
human connections and interactions, your life would be very much naturalistic and very much responsive and connective. এই জীবন দিয়ে অন্য জীবনকে কানেক্টেড করা যাবে। বিশ্বাস করো, তোমাদের এই বন্ধুত্ব কয়দিন পরে, এই যে তোমাদের ব্যাচের একসাথে থাকাটা সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েটিভ, কিন্তু কয়দিন পরে জীবনে অন্যান্য প্রয়োজনের তাগিদে মাস্টার্সটা শেষ হয়ে যাবে, দেখবা কেউ কারো খোঁজ রাখবে না। দিস ইজ হ্যাপেনিং। তো আমাদের ইনভেস্টমেন্ট গুলো ফ্রেন্ডশিপের জন্য, মা বাবার জন্য, বইয়ের জন্য, পড়ার জন্য, বন্ধুত্বের জন্য, প্রেমের জন্য, আত্মিকতার জন্য যতটুকু, তার চেয়ে বরং আমরা কতটুকু ডিসপ্লেড হতে পারি, কতটুকু আমাদের সোশ্যাল যে আউটার লাইফটা আছে সেই লাইফটাকে কতটুকু ডেভেলপড বা কতটুকু সফিস্টিকেটেড ডাইমেনশন দিতে পারি, সেগুলো নিয়ে ব্যস্ততা। রাইট? তো আমার ব্যস্ততার জায়গাগুলো বই নিয়ে না, বরং অন্য কিছু নয়। আমার ব্যস্ততার জায়গাগুলো মাকে নিয়ে না, বরং অন্য কিছু নিয়ে, তাই না? এই যে যে সত্যিকারের প্রয়োজনের জায়গাগুলো এবং ইলুসরি নিড বা ইলুসরি প্রয়োজন বা ফেক, যেগুলো ফেক কিন্তু ট্রু, এই ফেকনেসটা জিতে যাচ্ছে। দ্য ফেকনেস, ইলুশন, দ্য সিমুলাক্রা অর সিমুলেশন ইজ ওভার পাওয়ারিং। তো এই জায়গাতেই থাকুক। তো that's all from my part. Thank you. Although you were quite few in number, but I really appreciate for your passions. I'll be happy if you can learn a single new thing from these interactive sessions. All right. Good luck. কোনো প্রশ্ন থাকার কথা না, বরং সবার ঘুম আসছে, তাই না? না স্যার, ঘুম আসেনি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ আর সুমাইয়া। Thank you, Habib লোক, Rahman. আমি আমাদের আমাদের আর তোমাদের তফাৎটা একটু অন্যভাবে নিও না। সোমা and I, we just grew up in the same place. ওর আমি শহরেই আলাদা আলাদা কলেজে পড়েছি। এরপরে আমাদের আমাদের ওই সময় থেকে এই পর্যন্ত আসাটা, এখনো আমি আসার পরে ও কিছুদিন আগে আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমার মায়ের সাথে সময় কাটিয়ে এসছে। এইটা কিন্তু তোমাদের জেনারেশনের মধ্যে থাকবে না। রাইট? কিন্তু আমাদের এই যে বন্ধুত্বটা, এটা কি ফেসবুকে আমরা ডিসপ্লে করে বেড়াই? রাইট? তো আমাদের কনসেন্ট্রেশনটা কিন্তু ফেসবুক কেন্দ্রিক হয়ে গেছে, টু সারফেস আউট দ্য থিংস রাদার টু বটল ইট আপ। নিজের ভেতরে কিছু জিনিস যত বেশি সযতনে আহ বন্দি করে রাখবে, বটল করে রাখবে, ওই জিনিসগুলো তত সুন্দর থাকবে। আবেগটাকে এই সিমুলেটেড করো না। এই কোর্সটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার আপব্রিঙ্গিং টুয়ার্ডস দ্য নেক্সট লাইফ। বাবা হবে, মা হবে, সন্তানটাকে ওই ওয়াকার দিয়ে হাঁটানো শিখিও না, নিজের হাত ধরে হাঁটানো শিখিও। ঠিক আছে? বাড়িতে পাখার পাখার পাশাপাশি ফ্যানও রেখো, পাখাটা যেন হারিয়ে না যায়, নাহলে তোমার ছেলেই বুঝবে না যে হাত পাখা কাকে বলে কদিন পরে। তো প্রত্যেকটা জিনিসে হাইব্রিডাইজেশন হয়ে গেছে না? ওই সিমুলেটেড লাইফের জন্য ওই বর্ধিষ্ণু জিনিস লাগে, একেবারে প্রকৃতিজাত সরল সহজ সত্য জিনিস নেই। যা খাচ্ছো, যা পড়ছো, যা দেখছো, মানে ফল মন থেকে শুরু করে সব হাইব্রিড। এবং আমি মানুষটা কেন আর হাইব্রিড হব না আবেগে? এই জায়গায় যারা এই হাইব্রিডাইজেশনের বিরুদ্ধে যেতে পারে এখনকার সময়ে, একমাত্র উপায় আছে, সেটা হলো রুচিশীলতার সাথে বই পড়া এবং মানুষের প্রতি সংবেদনশীল থাকা। এটা ক্লিয়ার শোনায় আমার কাছে, আমি প্রায় এই কথাটা বলি। তো সংবেদনশীলতার কত অভাব আমরা এই গত 6-7 মাসে বাংলাদেশে দেখছি। এখন সবাই সবার শত্রু, তাই না?
অথচ আমরা একেবারে জাত শত্রুর বিরুদ্ধে সবাই লড়ে আমরা ভেবেছিলাম যে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে গেল। কি হলো? এখন সবার বিরুদ্ধে, সবার ঘরে ঘরে শত্রু। Anyways, thank you so much for hearing me. And স্যার Summa, thank you. স্যার আই হ্যাভ আ কোশ্চেন স্যার। Yes. স্যার আমাদের এই জায়গাটিতে যেটা দেখি বর্তমান সময়ে আমাদের মিডিয়ার প্রেজেন্টেশন গুলো বা পোস্টার গুলোতে আমরা দেখতে পাই এক প্রকার প্রেজেন্টেশন যেগুলো আমাদেরকে ম্যানিপুলেট করে এবং এক প্রকার ন্যারেটিভ তৈরি করে। এবং এই জায়গাটিতে আমরা দেখতে পাই যে এটা ভিজুয়াল ন্যারেটিভ হিসেবে কাজ করে স্যার আমাদের পিকচার গুলো বা ইমেজ গুলো। স্যার এই জায়গাটিতে ইমেজ যে যেমন করে আমাদের ভিতরে একটা ন্যারেটিভ তৈরি করে দিচ্ছে, কিন্তু এখন আমরা নিও লিবারেল ইকোনমির যুগে এটা দেখি, বাট আমরা যখন কলোনিয়াল ইরাতে দেখি তখন আমরা দেখতে পাই ওই যেমন হার্ট অফ ডার্কনেস এর সম্পর্কে চিনু আচেব যে মন্তব্যটি করেছেন যে হার্ট অফ ডার্কনেস প্রজেক্টস দ্য ইমেজ অফ আফ্রিকা অ্যাজ দ্য আদার ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দেয়ারফর সিভিলাইজেশন। তো স্যার এই জায়গাটা কি ওই এই এখনের যে ধারণা এটা থেকে স্যার বিপরীত কিনা স্যার? আর এখন যেমন ইমেজ দ্বারা হচ্ছে ন্যারেটিভ তৈরি করা হচ্ছে, আর আগে কি স্যার ন্যারেটিভ দ্বারা কি ইমেজ তৈরি করা হতো এরকম কিছু স্যার? Well, the advancement, overall civilizational advancement changed the mode or, the medium of delivery. কিন্তু যে ইফেক্টটা ছিল হেজিমনিক ইফেক্ট, সেই হেজিমনিক ইফেক্টটা নানান রূপ লাভ করেছে। তফাৎটা এরকম, আগে লিখিত ছিল, এখন সেটা ডাইভার্সিফাইড মিডিয়ামে এসছে। সো আগে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে, এই যে এই কোর্সে আমি, তোমরা পুরনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলো দেখো, আমি সবসময় একটা অ্যাড দিতাম এখানে। এই অ্যাডটার থেকে নানান ভাবে ডিকোডিং এনকোডিং বা গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া কনসেপ্ট এটা সেটা বা নারীকে কিভাবে দেখানো হয়েছে, রাইট, এরকম প্রশ্ন থাকতো সেখানে। তো আগে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অ্যাড ছিল এবং সেই অ্যাড গুলো মানুষ প্রথমত দেখা শুরু করলো প্রিন্ট মিডিয়াতে, এরপরে সেটা আসলো রেডিওতে শুনতো, এরপরে সেটা আসলো টিভিতে, এরপরে সেটা আসলো মোবাইলে, ইউটিউবে এখন ভিডিও দেখা যায় না, টিভিতে এখন সংবাদের মধ্যে, সংবাদের নিয়মিত বিরতির মধ্যে আছে, আবার একটা রিপোর্টের মধ্যেও আছে। তুমি ফোনে একটু পেপার টেপার পড়তে ঢুকো বা একটু স্পার্কস নোটে ঢুকো, একটু সামারি টামারি দেখবা একটা পড়তে ঢুকছো আর 10 জায়গায় চলে গেছে। এর মধ্যে পড়তে ঢুকছো মার্চেন্ট অফ ভেনিস বা এই যে এনকোডিং ডিকোডিং, রাইট, বা যে কোন মিনিংটা, এই তোমার যে প্রশ্নটা ছিল, আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি যে আমি কিভাবে রিসিভ করছি, আমি কি অ্যাজ ইট ইজ গ্রহণ করছি? অ্যাজ ইট ইজ গ্রহণ করা মানে আমি হেজিমোনাইজড হয়ে গেলাম পুরোপুরি, আমি কিনছি ওটাকে, বিশ্বাস করে নিচ্ছি না, আমি কিছুটা সন্দেহ, কিছুটা আহ ক্রিটিক্যালিটি, তারপরেও সেটা ব্যবহার করছি, তাই না? ব্যবহার করছি। এই পণ্যটা তো আমি ইন্ডিয়ান না আমেরিকান ইউজ করব না বাংলাদেশি ইউজ করব ভেবে চিন্তে, বা কিন্তু কিনছি, একটা ক্রিটিক্যাল পারচেজ। আরেকটা জিনিস হলো আমি এই নেগোশিয়েটেড রিডিংটার বাইরে গিয়ে, ডমিনেন্ট রিডিং হলো মিডিয়া যা বলছে সেটাকে বিশ্বাস করে কিনে ফেলছি, নেগোশিয়েটেড রিডিংটা হলো আমি নানান বাছ বিচার করে হয়তো না একটু ম্যাচিউর আচরণ করে নানান ধরনের চয়েসের মধ্যে লজিক্যাল কিছু কনক্লুশন এনে কিনছি। আর একটা যেটা, সেটা হলো অ্যান্টি হেজিমনিক রিডিং, মানে এটা হলো কাউন্টার অ্যাক্টিভ রিডিং বা অপোজিশনাল রিডিং, যে এটা পণ্য নয়, এটা ডোমিনেশন, এটা শুধুমাত্র একটা মোবাইল ফোন না, এটা নিওলিবারালিজমের একটা ভয়াবহ যন্ত্র, সার্ভেইলেন্স টুল। এটা আমাকে দেখছে, একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করে যাতে যাতে অ্যাগ্রি করে দিচ্ছ, তোমার ব্যক্তি জীবনের সবকিছু নাই হয়ে যাচ্ছে। তোমার যে এই যে মোবাইলের সামনের যে ক্যামেরাটা, সেলফি ক্যামেরা, ও তোমার ব্যক্তি জীবনের সবকিছু চুরি করছে, তোমাকে নজরে নজরে রাখছে। তুমি এখন যেটা বলছো একটু পরে কেন, সেটা তুমি এখন এমন ব্যাপার যে তুমি যেটা ভাবছো সেটাও তোমার মোবাইল কেন না কোনো ভাবে নিয়ে আসছে। এই যে আজকের ক্লাস করলে দেখবে যে
অনেক কিছু একটু পরে ফেসবুকে বা ইউটিউবে পাবা, তাই না? তো তোমার ওই ডমিন্যান্ট এবং নেগোশিয়েটেড রিডিং এর বিপরীতে যে একটা রিডিং দাঁড় করানো যায়, অ্যান্টি হেজিমনিক মিনিং দাঁড় করানো যায় বা অপোজিশনাল মিনিং দাঁড় করানো যায়, সেই জায়গাটা কমেছে। বুঝতে পারছো সবুজ? বিভিন্ন ভাবে বেড়েছে, নানান ভাবে বেড়েছে। তুমি মোবাইল ফোনের মধ্যে একটা কিছু করতে ঢুকে দেখি ওই সোমাইয়াকে একটা টেক্সট করব, এটা করতে গিয়ে দেখলে এতগুলো নোটিফিকেশন আসছে সে ইনস্টাতে। ও, ইনস্টাতে ঢুকে তারপরে ওইখানে কি যেন আবার থ্রেডে আবার দেখি কি যেন একটা লাল হয়ে আছে, রাইট? ওই পাশে দেখি হোয়াটসঅ্যাপে একটা কি যেন আছে। ভাবো, মানে তোমাকে হেজিমোনাইজ করার ধরনে যত জায়গায় পরিবর্তন এসছে, তোমাকে এগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর জন্য তত জায়গায় পরিবর্তন আসেনি, রাইট? তো ইলেকট্রনিক, প্রিন্টেড, ভার্চুয়াল, ভিজুয়াল নানান ফরম্যাটে এটা চলে আসছে, এবং এখন যেটা হচ্ছে সেটা হলো নিউরোলজিক্যাল কন্ট্রোল। মোটামুটি এটা সেটা তো চলে আসছে। কারণ তুমি যা বলছো সেটা যন্ত্র শুনছে, তুমি যা ভাবছো সেটা যন্ত্র ভাবছে, তাই না? তো এই তিন প্রকারের মিনিং এর কথাটা যেন মাথায় থাকে। থ্যাংক ইউ। আই শুড নট টেস্ট ইউর প্যাশেন্স এনিমোর। সবাই ভালো থেকো, সবকিছু সুন্দর হোক সবার। মেবি এটা তোমাদের সাথে আমার লাস্ট ক্লাস। তোমাদের সাথে তো আমি যদি ফিরিও, তাও তো তোমাদের সাথে আর দেখা হবে না। ভালো থেকো। কারো কোনো প্রয়োজনে